بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ مقدس سیزن 2 ایپیسوڈ نمبر 5۔ بیبرس گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ عمیر بھی ایک چھلانگ کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھا اور ہشام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہشام، چمڑے کا یہ صندوق بیت المال میں جمع کروا دو۔ وہ سب مسکن میں آئے۔ عمیر اور بیبرس نے پہلے مل کر کھانا کھایا، پھر اٹھ کر باہر آئے اور عمیر اسے بلند ٹیلے پر لے جا کر مسکین کے چاروں طرف دکھاتے ہوئے کہنے لگا، یہ جو آپ مسکین کے چاروں طرف برج دیکھ رہے ہیں، اس پر ہر وقت سپاہی دشمن پر نگاہ رکھنے کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ایک سیاہ پتھر پر بیٹھے ہوئے بیبرس نے عمیر سے کہا، میں آپ سے ایک اہم گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عمر اس کے قریب دوسرے پتھر پر بیٹھ گیا۔ کہیے، جنگیز خان نے اپنی زندگی میں ہی اپنے سب سے بڑے بیٹے جوچی کو روس کے دروازے علاقوں کا حاکم مقرر کر دیا ہے۔ روس کے دور دراز علاقوں کا حاکم مقرر کر دیا تھا جو انہوں نے فتح کیے تھے۔ جوجی جنگیز خان کی زندگی میں ہی مر گیا تھا۔ وہ کنٹھیا کا مریض تھا۔ اب اس علاقے پر جوجی کا بڑا بیٹا اور جنگیز خان کا پوتا باتو خان حکمران ہے۔ باتو خان کا ایک چھوٹا بھائی ہے جس کا نام برقائی خان ہے، جو اسلام کے گمنام مبلغوں کے ہاتھوں اسلام قبول کر چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ خود کبھی وقت نکال کر اس کے پاس جائیں اور اسے تعلقات پیدا کریں۔ مستقبل میں تاتاریوں نے ہم پر حملہ کیا تو ہم برقائی خان کی مدد سے تاتاریوں سے ٹکرا کر فائدہ اٹھا سکیں گے۔ باتو نے برقائی کو کفقار کے کنارے کی چراگاہوں کا مالک بنا دیا ہے، جہاں وہ مسلمانوں سے ملتا ہے اور عبادت کرتا ہے۔ میں نے سنا ہے وہ بڑا دردمند اور مسلمانوں سے محبت کرنے والا ہے۔ اس کا مسلمان ہونا ہمارے لیے ایک اچھا شگون ہے۔ کیا آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ عمر نے بیبرس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں ضرور برقائی کے پاس جاؤں گا۔ میں انہیں تمام خطرات سے آگاہ کروں گا جو مسلمانوں کو پیش آ سکتے ہیں۔ مجھے دشت تاتار سے ابو نواس اور ہوازن کے خط کا انتظار ہے۔ ان کی اطلاعات پہنچنے کے بعد میں کچھ عرصہ اپنے جوانوں کو ان کی بھیجی ہوئی اطاعت کے مطابق تربیت دوں گا۔ اس کے بعد برقائی کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ بیبرس پھر بولا، مجھے آپ ابو نواس اور ہوازن کے متعلق کافی معلومات پہنچ چکی ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ تینوں بخارا کے رہنے والے ہیں اور کسی قدر مظالم کے تحت آپ لوگ وہاں سے بھاگے تھے۔ بیبرس کی آواز بھاری ہو گئی، میرے خیالات میں تم تینوں سے مختلف نہیں ہیں۔ میرے خیالات بھی تم تینوں سے مختلف نہیں ہیں۔ میرے بھی ماں باپ تاتاریوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے اور میں زبردستی تاتاریوں کی فوج میں بھرتی کر لیا گیا تھا۔ بعد ازاں میں غلام بن کر وینس کے بردہ فروشوں کے ہاتھوں فروخت ہوا۔ انہوں نے مجھے دمشق میں لا کر 400 روپے میں بیچ دیا۔ جس شخص نے مجھے خریدا اس نے اس وجہ سے مجھے قبول نہ کیا کہ میری ایک آنکھ خراب ہے۔ پھر ایک ترک امیر نے مجھے اپنا غلام بنا لیا اور اس کے بعد مصری فوج میں شامل ہو گیا۔ میدان جنگ اور بردہ فروشوں کے بازاروں کا فارغ التحصیل ہوں۔ عرب، یونانی، ترکی، حتیٰ کہ تاتاریوں کی زبان پر بھی عبور رکھتا ہوں۔ اپنے لیے خود جاسوسی کرتا ہوں۔ آپ پہلے شخص ہیں جس سے میں اس قدر قریب ہوا ہوں۔ میں نے سن رکھا ہے کہ آپ ابو نواس اور ہوازن بھی کافی زبانوں پر عبور رکھتے ہیں۔ ہم تینوں عربی، ترکی اور تاتاریوں کی زبان پر پوری دسترس رکھتے ہیں اور یہ زبانیں میرے باپ نے ہمیں سکھائی تھی۔ عمر ایک دم خاموش ہو گیا۔ ایک سوار اس برج کی طرف سے اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا تھا جس پر جاسوسی کرنے والے کبوتر آ کر اترا کرتے تھے۔ وہ سوار عمر اور بیبرس کے قریب آ کر رکا، گھوڑے سے اترا اور عمر کے قریب ہوتا ہوا بولا، میرے آقا صلیبی نائٹ 5000 لشکر کے ساتھ ہم پر حملہ ور ہو رہے ہیں۔ مغرب کی طرف ہماری آخری بستی سے وہ ابھی 10 میل دور ہیں۔ عمر نے غراتے ہوئے پوچھا، وہ حملہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی کچھ لڑکیاں شاید فدائین اٹھا کر لے گئے ہیں۔ انہوں نے ہم پر شک کیا اور ہماری آخری بستی میں ان کے 10 سپاہی داخل ہوئے اور وہاں سے انہوں نے مسلمان لڑکیوں کو اٹھا کر لے جانا چاہا، لہٰذا ہمارے محافظوں نے انہیں قتل کر دیا اور اب ان کا لشکر انتقام لینے کے لیے آ رہا ہے۔ جس جاسوس نے خبر بھیجی ہے وہ صلیبی لشکر کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے۔ پھر اس نے ایک کاغذ عمر کی طرف بڑھا دیا۔ یہ اس جاسوس کا خط تھا۔ عمر خط پڑھنے لگا۔ بیبرس بھی کھڑا ہو گیا اور اپنی نگاہیں کاغذ کی تحریر پر جما دی۔ خط پڑھنے کے بعد عمر نے تہ کر کے اس سپاہی کو لوٹا دیا۔
پھر اپنے دونوں ہاتھ منہ کے گرد جمائے اور بلند آواز میں چلاتے ہوئے پکارا، الصاعقہ۔ پہاڑی علاقے کے چاروں طرف بنے ہوئے بلند برجوں پر پہرا دینے والے سپاہی عمیر کی آواز کے جواب میں زور زور سے پکارنے لگے، الصاعقہ الصاعقہ الصاعقہ۔ قلعے میں ان سپاہیوں کی آوازیں اپنی بلند بازگشت کے ساتھ گونج اٹھی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1500 عرب گھوڑوں پر سوار اپنی سفید قبائیں لہراتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے اور تنگ راستے سے ہوتے ہوئے قلعے سے باہر نکل گئے۔ وہ اپنی اباؤں اور اماموں کے نیچے ذرہ اور خود پہنے ہوئے تھے۔ عمر نے پھر پکارا، الزیب۔ برج پر پہرا دینے والے سپاہی پھر زور زور سے پکارنے لگے، الزیب الزیب، اور جواب میں ترکوں کا ایک لشکر برق کے شراروں کی طرح نمودار ہوا۔ ان کی تلواریں چمک رہی تھی اور گھوڑے کیلیں کر رہے تھے، اور وہ بھی عربوں کے پیچھے پیچھے قلعے سے باہر نکل گئے۔ عمر نے تیسری بار پکارا، الاسد الاسد۔ پہرا دینے والے سپاہیوں کی آوازیں پھر بلند ہوئی اور ایک بربری لشکر غراتا ہوا نمودار ہوا اور عقاب کی طرح جھپٹتا ہوا ترکوں کے پیچھے پیچھے قلعے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد شیبان کی سرکردگی میں جراحوں کا دستہ نکلا جو عربوں، ترکوں اور بربروں پر مشتمل تھا۔ عمر نے بیبرس کو مخاطب کیا، آپ میرے کمرے میں جا کر آرام کریے، میں ان نائٹوں کی کچی درست کر کے بہت جلد واپس آتا ہوں۔ آپ بے فکر رہیے، میں انہیں ویران کے سرد تحت سرامین اتار دوں گا اور ثابت کر دوں گا کہ انہوں نے ایک معمولی پہاڑی گروہ کو نہیں، آندھیوں اور طوفانوں کو لڑنے کے لیے آواز دی ہے۔ صلیبیوں کا یہ لشکر ایک عارضی طوفان ہے، معمولی سیلاب کا ایک ریلا ہے جس کے سامنے میں جب چاہوں جہاں چاہوں بند باندھ دوں۔ بیبرس نے دیکھا عمر جو تھوڑی دیر قبل رحم اور محبت کا پیکر لگ رہا تھا یکسر بدل گیا تھا۔ اس کے چہرے پر اب پہاڑوں کی عظمت اور سمندر کی ہیبت تھی اور پورے سپاہانہ وقار کے ساتھ ایک عرضی دیوتا کی طرح بیبرس کے سامنے کھڑا تھا۔ بیبرس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، میں آپ کے ساتھ جنگ میں حصہ لوں گا۔ میں آپ پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مصیبت میں آپ اکیلے نہیں، مصر آپ کے ساتھ ہے۔ عمر اپنے گھوڑے کی طرف بھاگا، تو پھر آئیے میرے ساتھ۔ عمر جب گھوڑے پر سوار ہو رہا تھا، بیبرس نے پریشانی سے کہا، اب ذرہ اور خود نہیں پہنیں گے؟ عمر مسکراتا رہا، میں اور میرے عرب ساتھی ابا اور امامے کے نیچے ذرہ اور خود پہنتے ہیں، آپ بے فکر ہو کر میرے ساتھ آئیے۔ دونوں گھوڑے پر سوار جب کوہستانی پناہ گاہ سے باہر نکلے تو بیبرس نے دیکھا پورا لشکر ایک کھلے میدان میں کھڑا تھا۔ درمیان میں عرب تھے، ان کے دائیں طرف ترک اور بائیں طرف بربری تھے۔ عربوں کے آگے ہشام، ترکوں کے آگے رباح اور بربروں کے آگے جابر کھڑا تھا۔ بیبرس کے ساتھ عمر اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا جب لشکر کے آگے آیا اور اپنی تلوار بے نیام کر کے فضا میں بلند کی تو پورے لشکر اس کے پیچھے تباہ کن آندھی، بجلی اور رعد کی طرح حرکت میں آ گیا تھا۔ اپنی بستیوں میں سے گزرتے ہوئے عمر نے رباح کی طرف دیکھتے ہوئے دائیں طرف اور پھر جابر کی طرف دیکھتے ہوئے بائیں طرف اشارہ کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے رباح ترک لشکر کے ساتھ دائیں طرف اور جابر بربری سپاہ کے ساتھ بائیں جانب پہاڑی سلسلے میں روپوش ہو گیا۔ اب 2000 عرب جن کے آگے عمر، بیبرس اور ہشام تھے اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے سیدھے مغرب کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ طوفانی انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ جب وہ اپنی سرحد سے باہر 5 میل تک آگے آ گئے تو انہیں اپنے سامنے صلیبی لشکر دکھائی دیا۔ عمر نے اپنے سر کے اوپر اپنی تلوار گھمائی، عربوں نے ایک فلک شگاف تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ دونوں لشکر بڑی خونخواری سے آگے بڑھے اور پہاڑوں سے گھرے ہوئے ایک کھلے میدان کے اندر آپس میں ٹکرائے۔ عمر اور ہشام کی کارکردگی میں عرب اس والہانہ انداز کے ساتھ حملہ ور ہوئے تھے جیسے وہ ان کی زندگی کی آخری جنگ ہو اور پھر انہیں ایک ایسا مقدس فریضہ ادا کرنے کا موقع نہ ملے گا۔ عمر نے دیکھا بیبرس اس کے پہلو بہ پہلو ہاتھ سے تلوار چلاتا ہوا طوفان کی طرح حملہ ور ہو رہا تھا۔ جو بھی صلیبی نائٹ اس کے قریب آتا چیختا چلاتا موت سے بغلگیر ہوتا جاتا۔ عین اسی وقت جب کہ صلیبی لشکر تعداد میں کم عربوں کے لشکر کو گھیرنے کی کوشش کر رہا تھا، دائیں طرف سے رباح ترکوں کے ساتھ اور بائیں جانب سے جابر بربروں کے ساتھ نمودار ہوا۔ دونوں لشکروں نے پہاڑوں پر چڑھنے کے بعد ایک ساتھ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی اور دائیں بائیں سے صلیبیوں پر ٹوٹ پڑے۔ صرف ایک ساتھ تک گھمسان کی جنگ ہوئی۔ اس کے بعد صلیبی لشکر میں پسپائی کے آثار نمودار ہونے لگے۔
उमर के इशारे पर मौत के मुसाफिरों ने एक साथ तकबीर बुलंद की और पूरी कुव्वत और जोश से हमला किया। सलेबों के पांव उखड़ गए और वो मुड़े और भाग खड़े हुए। उमर ने अपने लश्कर के साथ 5 मील तक उनका इस तरह ताकुब किया जिस तरह भेड़िए खौफजदा 12 संगों के गले का पीछा करते हैं। फिर एक जगह उसने अपने लश्कर को रोका और ईशान की तरफ देखते हुए कहा, उस जासूस को बुलाओ जिसने इस हमले की इत्तला दी थी। हिशाम लश्कर के अंदर रूपोश हो गया। थोड़ी देर बाद वो उस जासूस को लेकर आया जिसने हमले की इत्तला दी थी। वो उस वक्त राहिब के लिबास में था और गले में सुनहरी सलीब लटक रही थी। उसने नजदीक आकर उमर को सलाम किया। उमर ने बड़ी शफीक निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुमने इस हमले की इत्तला दी थी? उसने सर झुकाते हुए कहा, हाँ मेरे आका। उमर ने घोड़े की खिरचिन से नकदी की एक थैली निकाली और उस जासूस को थमाते हुए कहा, इसे अपने इनाम के तौर पर कबूल करो। अगर तुम लोग इसी तरह काम करते रहे तो मैं तुम लोगों को यकीन दिलाता हूँ दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा मुकाबला ना कर सकेगी। लश्कर ने वापस कूच किया। जब वो एक चरवाहे पर आए तो बैबरस ने उमर से कहा, उमर मुझे अब इजाजत दो। उमर ने ताज्जुब से कहा, क्या आप हमारे यहाँ क़याम ना करेंगे? नहीं, मुझे बहुत जल्द मिस्र पहुंचना है। अब मैं तुम्हें कदम कदम पर मिलता रहूंगा और तुम्हारे पास क़याम भी करता रहूंगा। बैबरस ने उमर के साथ मुसाफा किया और काहिरा जाने वाली शाहिरा पर जुनूब की तरफ रवाना हो गया। उमर अपने लश्कर के साथ मशरिक की तरफ जा रहा था। 1236 ईस्वी के मौसम गर्मा में जबकि शुमाल के अंदर सहराए गोबी के इर्द गिर्द घास मुरझाना शुरू हो गई थी, एक जर्रार तातारी लश्कर यूरोप पर हमलावर होने के लिए रवाना हुआ। अबू नुवास, हुआजन और वो दोनों की बीवियां कोलान और हमूरा भी उस लश्कर में शामिल थे। चोखदाई के 2 लड़के बोरी और बाईदार, उगदाई के भी 2 लड़के कुयूक और कायदू उस लश्कर में शामिल थे। हसीन और अक्लमंद सूरकीती ने अपने बड़े बेटे मुंगो को इस मुहिम में रवाना किया था, जबकि कुबलाई को उसने चीनी मुहिम के लिए चुन रखा था। ताहम अपने 2 छोटे बेटों को लाकू और उदीक बोगा को उसने अपने पास रखा था। इस लश्कर का सालार आजम बरकाई के बड़े भाई बातू को बनाया गया था। वो बातू का सालार आजम होना बड़ा इनाम ही था, क्योंकि असल इख्तियारात जंगीज खान के नामवर जर्नल सुबुदाई के हाथ में थे। उसके बावजूद बातू के लिए बहुत बड़ा एजाज था, क्योंकि जंगीज खान के पोतों में वो सबसे बड़ा था और इस तकरीरी का हक अदा कर रहा था। ये लश्कर जिसकी तादाद 1 लाख थी, उसने बातू के पास जाकर दरिया दुलुंगा के किनारे क़याम करना था, जहां बातू का लश्कर भी उसमें शामिल होना था, और फिर इस इज्तिमाई लश्कर को बातू की सरकर्दगी में हमलावर होना था। लश्कर के अंदर हजारों छगीड़े थे जिन्हें तिब्बत की याद खींच रही थी। मंगो की जंगी रेत के पीछे अबू नुवास और हुआजन का छकड़ा था, जिसके अंदर कोलान हमूरा थी। अबू नुवास और हुआजन घोड़ों पर सफर कर रहे थे। ये छकड़ा इस कदर लंबा और चौड़ा था कि उसे लकड़ी की दीवार के जरिए 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक हिस्सा अबू नुवास और कोलान के लिए और दूसरा हुआजन और हमूरा के लिए। सबसे आगे सुबुदाई और उसका लश्कर था, और उसके पीछे दिगर तातारी शहजादे अपने दस्तों के साथ हरकत कर रहे थे। सहराए गोबी के शुमाली किनारे के साथ साथ सफर करता हुआ तातारियों का लश्कर कोहे उल्टाई के दुर्रों में दाखिल हुआ। लश्कर के आगे आगे जोर जोर से ढोल बज रहे थे, क्योंकि पहाड़ों के अंदर सफर करते हुए जब उन्हें अपनी आवाजों की बाज गश्त सुनाई देती तो वो ये समझते कि वहां भूत है, लिहाजा उन भूतों को भगाने के लिए वो ढोल पीटते थे। कोहे उल्टाई में से गुजरने के बाद जब लश्कर सी पेड़ के जंगलों में दाखिल हुआ तो शुमाल की तरफ सख्त और तेज आंधियों का तूफान उठ खड़ा हुआ। अचानक लश्कर जहां था वही रुक गया। अबू नुवास और हुआजन अभी सोच ही रहे थे कि क्या होने वाला है कि कोलान ने झगड़े से बाहर निकलते हुए अबू नुवास को पुकारा। वो दोनों घोड़े दौड़ाते हुए जब उसके करीब आए तो कोलान ने परेशानी से कहा, दोनों अंदर आ जाओ। बुरान चल पड़ी, अपने घोड़े छकड़े से बांध दो। अबू नुवास ने कोलान की तरफ देखते हुए परेशानी में पूछा, ये बुरान क्या होती है? ये शुमाल की तरफ से चलने वाली तेज आंधी का नाम है जो मनहूस समझी जाती है। इसी लम्हे कोलान के पीछे हमूरा नमदार भी छलांग लगाकर छड़के से नीचे कूदी
और दोनों को घोड़े लगाने में पकड़कर झगड़े से बांधते हुए उसने मीठी निगाहों से हुआज़न की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी जल्दी छकड़े के अंदर चले जाइए। अबू नवास ने अपने घोड़े से खिरचिन उतार ली और उसे उठाई और हुआज़न के साथ छकड़े में दाखिल हो गया। घोड़े भागने के बाद हमोरा भी झगड़े पर चढ़ गई थी। अबू नवास और हुआज़न कोलान के करीब झगड़े की दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। हमोरा भी उनके करीब आकर बैठ गई। अबू नवास ने अपने खिरचिन से कागज कलम निकाला और सीधा होकर बैठ गया। कोलान ने हैरत और जुस्तजू से पूछा, क्या करने लगी हो? मेरे आका ने जो इत्तलात भेजने को कहा था वो मैं हासिल कर चुका हूँ और उन्हें अब अपने आका को भिजवाता हूँ। कैसे भिजवाएंगे? अबू नवास ने खिरचिन के अंदर हाथ डाला और मोटे धागों से बनी हुई एक थैली निकाली जिसके अंदर 2 कबूतर बंधे हुए थे। कोलान को थैली दिखाते हुए अबू नवास ने कहा, इनके जरिए। कोलान खामोश हो गई। अबू नवास ने लिखना शुरू किया, मेरे आका, मैं ये खत आपको सिफीर के जंगल से भेज रहा हूँ। तातारी दिन के वक्त सुर्ख और काली झुंडियों से और रात की तारीकी में मशगलों के उतार चढ़ावे से अपनी फौज की रहनुमाई करते हैं और इसी तरीके से अपने सिपाहियों को हिदायत जारी करते हैं और उन इशारों के जरिए ही हमला और पसपाई होती है। 2 किस्म की कमानें इस्तेमाल करते हैं। एक कमान बहुत बड़ी है जिसके जरिए जमीन पर बैठकर तीर चलाए जाते हैं। दूसरी छोटी है जिससे घोड़े की पीठ पर बैठे काम लिया जाता है। इस्तेमाल से कबल कमानों को रोगन लगाकर कमान खाने में रख दिया जाता है। कमान खाना सुवार की बाएं तरफ लटक रहा था। दोनों किस्म की कमाने पर बैलों के सींगों की पुतली पुतली चिटियां चढ़ाकर उन्हें मजबूत किया जाता है जिसके बाइस वो तीर दूर फेंकती है। तरकश सवार के दाएं तरफ होता है और सिपाही उंगलियों की चुटकी से बड़ी आसानी के साथ दौड़ते हुए घोड़े पर तीर निकाल लेता है। इनके तीर भी 2 किस्म के हैं, एक बड़े तीर जिनकी नोक भारी और चौड़ी होती है और ये जर्रा बख्तर भी काट कर जिसमें घुस जाती है। दूसरी हल्की फुल्की जहरीली तीर है। तीर अंदाज अपने उंगलियों पर चर्बी की मालिश करते हैं। वो बेशक दिन रात तीर चलाते रहे, उनकी उंगलियां थकी नहीं। उनकी तलवार हम जैसी है मगर रोगन में डुबो कर रखते हैं। मैं इस वक्त हुआज़न के साथ उस तातारी लश्कर में सफर कर रहा हूँ जो यूरोप पर हमलावर होने निकला है। मैं और हुआज़न ने शादी भी कर ली है और हम दोनों की बीवियां भी हमारे साथ है। मेरी बीवी का नाम कोलान और हुआज़न की बीवी का नाम हमोरा है। लश्कर दरियाए दुलका के किनारे जाकर रुकेगा जहां जंगेज खान के सबसे बड़े पोते बातू और उसके छोटे भाई बरकाई खान के लश्कर में शामिल होंगे। फिर यह मुत्तहद लश्कर बातू की कमांडरी में यूरोप पर हमला करेगा। मैं और हुआज़न मंगो के लश्कर में शामिल है। दरियाए दुलका के किनारे पहुंचकर उनसे जान छुड़ाने की कोई तरकीब करूंगा। मैं बहुत जल्द आपके पास पहुंचने की कोशिश करूंगा। अबू नवास ने खत लिखकर तय किया, फिर एक कबूतर निकालकर खत उसके पांव से बांधा और उसे हवा में छोड़ दिया। कबूतर जंगल से निकलकर शाम तक सिबीरी के जंगल में रुका रहा। फिर वो कबूतर मगरिब की रुख पर बड़ी तेजी से प्रवास करने लगा। शुमाल की तेज आंधी के बायस तातारी लश्कर शाम तक सिबीरी के जंगल में रुका रहा। जब अंधेरा फैल गया और आंधी थमी तो लश्कर ने फिर कूच किया। सिबीर की जंगल से निकलकर लश्कर झील बालगश के शुमाली किनारों के साथ साथ सफर करता हुआ कोई यूराल की तरफ बढ़ा जिसे तातारी दुनिया का कमरबंद कहा करते थे। कोई यूराल के दुर्रों में से गुजरने के बाद लश्कर थोड़ी दूर तक दरिया यूराल के किनारे किनारे सफर करता रहा। फिर उसने अपना रुख शुमाल मगरिब की तरफ किया और दरिया दुलका के किनारे आ रुका जहां बातू अपने छोटे भाई बरकाई के साथ लश्कर के इस्तकबाल के लिए मौजूद था। बातू खान ने बड़ी शर्मीलीपन से सुबुदाई और दूसरे तातारी शहजादियों का इस्तकबाल किया। वो पैदल चलता हुआ उनके इस्तकबाल को आगे बढ़ा क्योंकि वो दूसरे शहजादों से अपने आप को कमतर समझता था और इसकी वजह यह थी कि उसके बाप जोची जंगेज खान की बीवी बुरताई की नाजायज औलाद था। इसीलिए जंगेज खान के आखिरी दौर में जोजी मगरिब के दश्त में चला गया जहां एक तरह से जिला वतनी की जिंदगी बसर कर रहा था। इस तरह बातू भी शर्मसार था कि एक नाजायज बाप की औलाद है, लेकिन बरकाई की हालत मुख्तलिफ थी। वो मुसलमान हो चुका था और इस्लाम कबूल कर चुकने के बाद उसके दिल में इन वहमात के लिए कोई जगह न थी।
बहरहाल बातू ने अपने मेहमानों को दरिया गुलका के किनारे जरी शामियाने में ठहराया। तलागर कपड़े का एक कीमती और चमकता हुआ शामियाना सिराय उर्द कहलाता था। बातू ने जियाफत में हजारों जानवर ज़बह किए, इस ख्याल से कि आली कद्र तातारी शहजादे उससे नाराज ना हो। दरिया गुलका जो शुमाल के बर्फानी मुल्क ज़ारों से निकलकर बहरे कुज़ैन में गुजरता है, उसके किनारे किनारे दूर तक खीमों का एक शहर आबाद हो गया था, और जहां निगाह काम करती थी बैलों के चमड़े और जंगी रेथे खड़े थे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना। मिलते हैं हम बहुत जल्द अगली एपिसोड में।